آپ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک جواب دیا ہے، اس سے بڑے زیادہ سوال مزید پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ انسانیت کے لیے بھیجے، لیکن آپ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو آپ نے جواب دیا ہے اس سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ وہ اصل میں ایک اور پلینٹ کی مخلوق کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا سارا مشن جو تھا وہ اس مخلوق کو لڑنے میں اور ان کو ختم کرنے میں تھا. اور جو قرآن میں عذاب آیا ہے جس کا ذکر ہے وہ بھی اس مخلوق کے لیے تھا جو کہ دوسرے پلینٹ سے آئی ہے، اور یعنی انسانوں کے لیے نہیں تھا. حالانکہ قرآن میں انسانوں کا ذکر ہے، جو ان کا مکالمہ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی سے اللہ نے منظر کشی کیا وہ انسانوں سے. تو اس سے بڑا ایک الگ سا امپریشن آتا ہے. پھر آپ نے اس میں ایلومیناٹیز کا ذکر کیا کہ ایلومیناٹی اس دور میں ایلومیناٹی آئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں، اور یہ حالانکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ قبالہ، یہ یہودیوں نے قبالہ کر کے یہ ایلومیناٹی پیدا کر دی، اور پتہ نہیں نائٹ ٹیمپلرز، اور اس تک ہمیں یہاں سے اس کے آگے سے ایلومیناٹیز آئے. لیکن آپ تو اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے جوڑے، یعنی کہ بہت سے سوال پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ادریس سے نہیں میں جوڑا، حضرت نوح سے ہی جوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں، کوئی بھی نبی انسانیت کے لیے آتا ہے. انسانوں کو کہاں سے خطرہ آیا وہ خطرہ اس نے نکالنا ہوتا ہے. تو آدم کے وقت یا آدم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا تو آپ کو علم ہوگا کہ آدم سے پہلے انسانوں کی قومیں تو نہیں تھیں. ان کی جو لڑائی ہوئی ہے جنوں اور فرشتوں کی، وہ پھر ان کو مار مار کے خاص جزیرے میں بند کر دیا. یہ آدم سے پہلے کے واقعات ہو رہے ہیں. اور ادریس اور آدم کے بیچ میں 7 نسلوں کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. اور ادریس اور نوح میں 4 نسلوں کا فرق ہے، بھی زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ بات کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا کوئی سچ اے ویئرڈ اسمپشن. بہرحال میں نے یہ اسمپشن نہیں کی ہوئی. آئی ایم ایکچولی گیونگ ریفرنس تھرو ٹیکسٹ اینڈ اسکرپچرز وچ از not only documented very well and in detail جو کہ ہمیں آرکیولوجی سے نکل آئے ہیں، but also in the Bible as well. بائبل میں سب چیزیں تو غلط نہیں ہیں نا. میں آپ کو بائبل کے تھرو ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے. بہرحال جو الومیناٹی کا کانسیپٹ ہے، اس سے پہلے آپ کو پہلے اس سوال کا جواب دے دوں کہ نوح کے دور میں کوئی انسان تھے کہ نہیں؟ بالکل تھے. ظاہر ہے نوح بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہی تھی جو کہ ان سے پھر بھٹک گئی. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا انہوں نے کیا دین نکال لیا تھا انہوں نے، وہ اس کی ایک ریفرنس میں نے آپ کو بائبل کے تھرو دیا کہ بھئی وہ ایک ایسی مخلوق کے تھرو اس کے تابع ہو گئے تھے کہ جن کو انہوں نے ان کے علم کی کریڈیبلٹی اور ان کے معجزے دکھا کے وہ ان انسانوں کو بتاتے رہتے کہ ہمارے پاس ہے اصل میں ہم، مطلب جن کو انہوں نے خدائی دعوے مان لیے تھے. جو میرا اپنا خیال ہے جس بارے میں زیادہ ٹلٹڈ ہوں جس طرف، وہ یہ ہے اللہ کے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ 950 سال تبلیغ کی ہے نوح نے. عمر نہیں ہے ان کی، عمر زیادہ ہے ان کی، ان سے 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. تو یہ تو قرآن پاک سے ہے. اب 950 سال کی عمر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس یاد کرو وہ جب آسمان دروازے ہو جائے گا یہ قیامت والے دن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے اندر پہلے جو ادریس کے دور کے جو ٹریول سارے کے سارے، یہ بھی بائبل کے تھرو ہے، اینشنٹ ہسٹری کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں. Now, is it refutable؟ کیا میں اس پہ ایمان لاؤں تو میرے عقیدے کا تعلق ہے؟ تو میرے عقیدے کو تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر الومیناٹی کو میں نوح کے دور میں نہ بھی مانوں تو میرا عقیدہ تو نہیں ہلتا اس سے. میرا عقیدہ تو ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ تعلق تھا نوح کا، کہ نوح نے کیا معاملات انسانوں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے. اب رہی بات یہ الومیناٹی کہاں سے میں نے بیچ میں ڈال دیے، اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں ابھی بھی the aboriginals of New Zealand worship a certain type of god، جو ایک خاص بت انہوں نے بنایا ہوا. ایسکیموز اسی بت کی پوجا کرتے ہیں. مائنز نے وہی بت بنایا ہوا تھا ساؤتھ امریکہ میں. یہ 4 الگ کونے ہیں دنیا کے. رشینز، سائبیرینز، چوتھا کونا بنتا ہے. سینٹرل یورپ میں وہی بت اسی شکل کا نکلتا ہے ابھی بھی. یہ کتنے ہزار سال سے وہ بت انہوں نے رکھا ہوا اپنے پاس. ان کی آپس میں کنیکشن تو اب جا کے ہوا نا، جب جہاز بنے ہیں اور سمندری جہاز بنے، اور اس سے پہلے کہاں سے ان کے کنیکشن تھے؟ ہاؤ کم دے ہیو دا سیم اسٹرکچرز. وہی پیرامڈس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہی پیرامڈس پاکستان میں کوئٹہ میں جو ہے، وہی پیرامڈس مصر میں، وہی پیرامڈس یورپ میں، وہی پیرامڈ ساؤتھ امریکہ میں ایکواڈور میں، وہی پیرامڈس.
एग्जैक्ट वही पिरामिड्स हैं. अब वो मेसोपोटामियन टैबलेट सुमेरियंस कहती हैं कि वो इदरीस जो था उसने पिरामिड बनाया और ऊपर की तरफ ट्रैवल करता था पिरामिड्स के थ्रू. हमें निकोला टेस्ला के थ्रू पता चलता है कि हाँ वही वाली टेक्नोलॉजी उसने उसी शक्ल की उसी स्ट्रक्चर की बना के उसने एनर्जी स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांसफर करने की कोशिश की हुई थी और कर भी रहा था सक्सेसफुली, और इसलिए मारा भी गया क्योंकि वो तो फिर मुफ्त की एनर्जी मिलनी थी हमें. सो वी नो थ्रू एविडेंसेस. ये मैंने कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाया कि ऐसा होना चाहिए, कोई किरदार कशी कर रहा हूं मैं. दीज आर ऑल बेस्ड ऑन हार्ड एविडेंसेस कि ये कौन सी मखलूकें हैं जो हर वक्त पूरी दुनिया में मौजूद थी, जिनका कोई कोना नहीं छोड़ा था उन्होंने दुनिया का, और अपनी पूजा करवा रहे थे. और फिर जब आप बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और फिर प्री बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं बार बार, तब आपको पता चलता है कि यार तो पूरी दुनिया में एक पूरी कौम थी जिसने इंसानों को गुलाम बनाया हुआ था. और वो बहुत पुरानी बात है क्योंकि ना मूसवी किताबों में है, ना हमारी किताब में है, ना ईसवी किताब में उसका जिक्र है, ना उन पुराने स्क्रिप्चर्स में जो हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ स्क्रिप्चर है कि वो उस कौम के तौर अतवार क्या थे. तो उससे पहले की कोई कौम थी जो कि खत्म भी हो गई, अब उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, इसलिए हमारी शरीयत में उसका कोई इस तरीके का जिक्र आया नहीं. मगर डायनासोर्स के ऊपर आप मानते हैं कि डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल गए, तो डायनासोर तो उससे भी पहले के हैं, वो कैसे मान लेते हैं आप? जब मैं ये कहता हूँ कि भाई उसके भी सबूत मिल रहे हैं, इस कौम के भी, ये डायनासोर के बाद की कौम है, तो उसको भी उसी तरीके से आपको मानना चाहिए. क्या हमारे ईमान में फर्क आता है? बिल्कुल ईमान में फर्क नहीं आता. हाँ, मगर इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट की बेस आती है, हाँ तो 100% आती है. दजाल के दौर में जितनी भी पोर्टल्स खुलनी है, और इस बारे में किसी शक में मत रहिएगा दजाल लोकल ट्रैवल करना है. दजाल ने भी, आपने ये एक मफरूजा कायम कर लिया कि दजाल का जो गधा है उसके इतने बड़े कान है, उसका मतलब है वो हवाई जहाज है. ये आजकल का ये मफरूजा चल रहा है ना कि दजाल जो है वो अपने हवाई जहाज में ट्रैवल करेगा क्योंकि गधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा. जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा कहा है तो आप गधा क्यों नहीं बता रहे उसको? वो गधा भी किसी और प्लेनेट की कोई मखलूक है, इस तरह हज़रत सालेह की ऊंटनी भी किसी और जगह से आई हुई थी. ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से गधा भी किसी और जगह से आया हुआ, याजूज माजूज भी किसी और जगह से आए हुए. इसको मानने के लिए आपको फिजिक्स के पूरे एक्सपोजर की, बड़ी डीप एक्सपोजर की जरूरत है कि हाँ दीज आर नॉट ओनली जस्ट पॉसिबल. कुरान पाक ने तो खुद कह दिया कि तुम्हारे अलावा भी मैंने दुनियाएं बनाई हुई हैं जमीन ने, वहां पे तो मवेशी भी घास चर रहे हैं. तो सोचें ना सही, कुरान पाक खुद बता रहे इंटरगैलेक्टिकल सबूत. कुरान पाक एज अ मुस्लिम वी हैव टू बिलीव कि हम अकेले नहीं है दुनिया में, कायनात में. अब मैं इन सब चीजों को कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ इनॉक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. और हारूत मारूत के किस्से के बाद तो कोई कसर ही नहीं रहती. और हज़रत अली ने खुद कह दिया कि हारूत मारूत हज़रत इदरीस के दौर के हैं. ये हज़रत अली बिन अबी तालिब ने बताया हमें कि हारूत और मारूत इदरीस के दौर का वाकया है. उस वक्त क्या हो रहा था, हारूत मारूत की क्या डिटेल्स है हमें नहीं बताएगी क्योंकि उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई. ना हमारी अकीदे से ताल्लुक था उसका, ना कुछ. जितना जिक्र आना था कि हाँ प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए और क्या टेस्ट था, फिलोसॉफिकल डिस्कशन की अल्लाह ताला ने खुद सरसरी से, और प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके बारे में जिक्र अज़कार किए, बट ज्यादा तफसील नहीं आई हुई. उससे पहले के टेक्स्ट में बड़ी तफसील आई हुई है. दो बातें हो सकती हैं, एक तो बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं अकीदे का, और दूसरी बात इतनी आम सी बात और इतने वसूख से आ चुकी हुई है कि इसके बारे में कुरान पाक ने तफसील नहीं दी. जो कि कुरान पाक के अंदर ऐसे मामलात हैं कि जो इंजील में और तौरात में पहले से पूरी तरीके से फ्लरिश्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, कुरान पाक उसको खाली टच करता है कि हाँ ये तो तुम्हें पहले से ही पता है. अब जो इल्यूमिनाटी का एक 2 नंबर सा एक पूरा का पूरा एक असम्पटिव किस्म की स्टोरी लाइन बनाई जिसका कोई एंशिएंट हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, कोई रीसेंट हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि सेल्फ ड्रॉन कंक्लूजन्स हैं कि रॉथस्चाइल्ड्स बैठे हुए हैं और यहूदी बैठे हुए कबाला कर रहे हैं और वो बुलाते हैं अपने गॉड ऑफ फायर को, और वहां से इल्यूमिनाटी इनको पावर देता है और somehow दज्जाल इज गोइंग टू यूज दैट पावर. I do not know where they take it from. I take it from all the texts which I've gone through in detail, over details to understand कि हज़रत नूह की 950 साल की तबलीग को, otherwise how can a sane man explain that on this planet? ये बगैर पोर्टल के 950 साल की तबलीग of one man with just one generation documented, जिनका बेटा पहाड़ पे चढ़ बैठा है, ठीक है, वो 50 जनरेशन की उम्र रखता है और उसकी पहली जनरेशन के साथ ही मामलात अल्लाह ताला बता रहे हैं. तो इसका मतलब है कि उसके बाद या तो बाकी की कोई जनरेशन थी नहीं, या थी तो सारी की सारी मारी गई.